फ्रेंड्स बेटा अज का साडा टॉपिक है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। असी ऑलरेडी हिस्टरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन। ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लैंड विच और यूरोप के जो इंडस्ट्रीलाइजेशन आया तो जगह जगह तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ लगियाँ। उस टाइम तो लेबरस के हालात की हुए, फैक्ट्रीज़ विच किस तरह नाल लेबरस नूं एक्सप्लॉयट किया जाता सीगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेबरस बहुत ज़्यादा सीगा, पिंडां तो आए हुए सी लोग काम करने लई, और उन्होंने दे हालात बुरे हालातों बारे डिस्कस करांगे। इहदा द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। बहुत ज़्यादा लेबर होने कारण वर्कर्स का बुरा हाल सीगा, क्योंकि कहता जिवें ज्यों ही ये न्यूज़ कंट्री साइड दे फैली सी कि शहरों के बहुत जॉब अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़। हंड्रड्स ऑफ वर्कर्स ट्रैम टू द सिटीज़। बहुत ज़्यादा वर्कर जोड़े सी पिंडों तो उठ के सिटीज़ में आ गए। एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गैटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नैटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशनशिप। अगर कोई जॉब लेनी चाहता सीगा तो उन्होंने जिहड़ा है अब किसी रैफरेंस की लोड़ पैंदी सी, कोई रिश्तेदार की लोड़ पैंदी सी, वही जॉब दवा सकता सीगा। इहदा अगर तुहाडा रिलेटिव जां कोई फ्रेंड किसी फैक्ट्री च लगा होया सीगा तो ज़्यादा चांसिस सी कि तुहानूं जल्दी जॉब मिल जाएगी सिटी की इंडस्ट्री दे विच। लेकिन हर एक दे सोशल रिलेशन नहीं सी हैगे सिटी दे विच, तो लोगों को मुश्किल आ रही सी जो पिंडों तो आए सी इंडस्ट्री जॉब लैण दे च उन्होंने काफ़ी मुश्किल आ रही सी। मैनी जॉब सीकरस हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिजेस। कई जॉब लभण वालियां नूं कई कई हफ्ते जिहड़ा है मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी, कई रातां ब्रिज के अंडर रह के जां फिर नाइट शेल्टर्स दे विच बिताउणियां पैंदियां सीगियां। कई जिहड़े सीगे किराए दे नाइट रिफ्यूजी घरां च रहिंदे सीगे, और कई जिहड़े सी सरकारी कैजुअल वार्ड्स दे विच रहिंदे सीगे। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मैंट प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क। एक होर प्रॉब्लम सी वर्कर्स ਲਈ वो ਸੀਗੀ कि वर्क ज़्यादा सीजनल ਸੀਗਾ शहरों के भी। ਜਦੋਂ बिजी सीजन ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ वर्कर ज़्यादा ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ सीजन खत्म हो ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ वर्कर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, और शहरों के उन्होंने जोड़ा है ऑड जॉब्स मिलनियाँ काफ़ी मुश्किल सीगियाँ। नैक्सट देखते हैं, इहदा वेजिज इनक्रीज समवट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग थोड़े जे इन्हों के जोड़े वेज सीगे, जो उन्होंने पेमेंट सी वर्कर्स की थोड़ी जी वधी सीगी, बट दे टेल अस लिटल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन्हों के नाल वर्कर्स के हालात बहुत अच्छे हो गए सीगे। क्यों? एवरेज फिगर्स हाइड द वेरीएशनस बिटवीन ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशनस फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो सानू एवरेज फिगर मिलती है वो सानू असल हालात नहीं पता चलते। एग्जाम्पल दे रहा है, कहता ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नपोलियनिक वॉर द रियल वैल्यू ऑफ वट द वर्कर्स अर्न फेल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेजिज कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग्स। जो नपोलियनिक वॉर्स हुई सी, जो नपोलियन का राज सीगा और नपोलियन दूजे देशों नाल लड़ रहा सी, उस टाइम की गल कर रहा है। उस टाइम तो कहता कि वर्कर्स के जोड़े वेजिज सी वो वधे जरूर सीगे, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਰਕਰਸ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਦ ਇਨਕਮ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਡਿਪੈਂਡਡ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਵੇਜ ਰੇਟ ਅਲੋਨ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਦ ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦ ਵਰਕਰਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ पर आवर के हिसाब नाल पैसे मिलते हैं, पर डे के हिसाब नाल पैसे मिलते। जिस काम नहीं किया उस दिन कोई पैसा नहीं मिलना, जिन्ने घंटे काम की लगाएंगे उन्ना ही पैसे मिलेंगे, मिनटों के हिसाब नाल उत्थे पैसे मिलते हैं। सो ये नहीं कह सकते कि असीं कि उत्थे जिहड़ा कि पर आवर जिवें अज भी कोई लोग कह देंगे कि इत्थे $20 पर आवर मिलते हैं, कि इधर का 1000 रुपया बन जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुहानूं टाइम लगेगा काम दे तो फिर ही मिलने हैं। अगर तुहाडा पूरे दिन दे विच सिर्फ 1 ही घंटा लगा तो तुहानूं सिर्फ 1 घंटे के ही पैसे मिलने। सो वर्कर्स के हालात बुरे सीगे। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपूलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर। और कहता कि मिड 19th सेंचुरी की गल कर रहा है कि उदों भी 10% के करीब शहरों की जी आबादी सीगी वो बहुत ही गरीब सीगी। इन पीरियड्स ऑफ इकनॉमिक स्लंप like in 1830s the proportion of unemployed went to anything between 35 and 75% in different regions। 1830s की गल कर रहा है
ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੰਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਤੋਂ 75% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੀਅਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਵਰਕਰਸ ਹੋਸਟਾਈਲ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵੈਨ ਦਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇਮਸ ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਟਰਨਿੰਗ ਵਨ ਸਿੰਗਲ ਵੀਲ, ਅ ਵਰਕਰ ਕੁਡ ਸੈਟ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਿੰਡਲਸ ਐਂਡ ਸਪਿਨ ਸੈਵਰਲ ਥ੍ਰੈਡਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਰਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਪਿੰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਖੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਿੰਡਲਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1835 ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿੰਡਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਿੰਡਲਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਕਰ ਵੀਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। In the wool industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of the jenny continued for a long time. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ 1840s, 1840 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ ਗ੍ਰੇਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਰੋਡਸ ਵਰ ਵਾਈਡਨਡ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕੇਮ ਅਪ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਟਨਲਸ ਡਗ, ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਸੂਅਰਸ ਲੇਡ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ। ਟਨਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸੂਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਬਲਡ ਇਨ ਦ 1840s। 1840 ਦੇ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਬਲਡ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ 30 years, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਸਤੇ ਟਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੈਫ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੁਡਨ, 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।